backward tables. Let me discuss today. Okay. So these are the major three topics. Okay. These are the three topics. Okay. Okay. Now I will going to start. 1 minute. Yes. So let me discuss first what is a finite difference operators. Total here we have 5 operators. Okay, based on these 5 operators only, we're going to discuss different methods, whether it may be Newton's forward difference interpolation or Newton's backward difference interpolation, or under the central differences. 2 topics we have, that is Gauss forward central difference interpolation, Gauss backward difference interpolation. These 2 comes under the central differences. And apart from these 4, next we have Lagrange's interpolation. Okay, Wedel's formula, Stirling formula. We have different methods. Okay, let me discuss first. What about operators? Finite difference operators. Okay, now see here. Under this, first yesterday I given notes also for your WhatsApp group students. Okay, tell me what is the meaning of interpolation? What is the difference between these 2 terms, interpolation and extrapolation? And what kind of problems we can say the problems comes under the interpolations, and what type of problems we can say they are extrapolations. Of course, extrapolation problems we don't have in our syllabus, but difference to them. Interpolation ante emantunna, let us suppose if x intervals are given from 0 to 5 anukundam. Within these 0 to 5, I want to find the values of y whenever x equal to in between these 2 intervals only. So calculated value, it must be within the given intervals. Then we can say that kind of problems comes under the interpolation problems. Okay, if it is the calculated value or estimated value is outside of these intervals, it may be before 0 or after 5. The 0 to 5 kaakunda other than the intervals, then that kind of problems comes under the extrapolation problems. Okay, of course extrapolation problems మనకి సిలబస్ లో లేవు, అవి డిస్కషన్ చేయం, కాకపోతే జస్ట్ డిఫరెన్స్ తెలిసి ఉండాలని చెప్తున్నాను. సో మనకి ఎంతసేపు ఏంటి, ఇంటర్పోలేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం సిలబస్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, లెట్ మీ డిస్కస్ ఫస్ట్ ఇంటర్పోలేషన్ ప్రాబ్లమ్స్. బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద మెథడ్స్, ఫస్ట్ కమ్ టు ద ఆపరేటర్స్. ఏంటి ఇక్కడ మేజర్ 5 ఆపరేటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. వాట్ అబౌట్ దట్ 5 ఆపరేటర్స్? ఫార్వర్డ్ ఆపరేటర్, ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ డెల్. మీకు ఎస్టర్డే నోట్స్ కూడా ఇచ్చిన ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, అండ్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ నాబ్లా, షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్, ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ క్యాపిటల్ ఈ. ఇవన్నీ మీకు ఇప్పుడు డెఫినేషన్ తోటి కొన్ని ప్రూఫ్స్ కూడా చెప్తాను. నెక్స్ట్ యావరేజింగ్ ఆపరేటర్ మ్యూ, మ్యూ ఇండికేట్స్ యావరేజ్. ఓకే, మ్యూ. నెక్స్ట్ సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్, ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ డెల్టా. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 5 మేజర్ ఆపరేటర్స్. ఈ 5 ఆపరేటర్స్ డెఫినేషన్ చదువుదాము, ప్లస్ వీటికి ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ కూడా చదువుదాం. ఓకే, మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దీస్ 5 ఆపరేటర్స్? ఏమన్నా ఒకటి అడగొచ్చు. అంటే షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్ కు ఫార్వర్డ్ ఆపరేటర్ కు, లేదా ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఆపరేటర్, ఆర్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్ కు యావరేజ్ ఆపరేటర్, ఆర్ యావరేజ్ ఆపరేటర్ కు సారీ సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ కు యావరేజ్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్. ఓకే, సో చూద్దాం ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ కమ్ టు ద ఫార్వర్డ్ ఆపరేటర్, ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ డెల్. ఓకే, నేను ఒకటి నోట్స్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఎస్, ఐ విల్ షేర్ ద ఫస్ట్ ఫ్రంట్ కెమెరా. ఎస్, కనపడుతుందమ్మా? Is it visible? Yes, sir. See here, the forward difference operator or forward operator. The forward operator means first, before going to start the forward operator, first coming to the format of table, and they will give the x values and y values. Y is nothing but f of x, y equal to f of x. They will give the some x0, x1, x2, x3 like that. Okay, okay, x4 వరకు ఉన్నాయి అనుకుందాం.
and corresponding y value is this is y0, y1, y2, y3, y4, or you can say this is f0 or f of x0. This is f of x1, f of x2, f of x3, f of x4. Okay, you can say either y0 or f of x0, or y1 or f of x1, or up to y4 of f of x4. Whenever x0 is given, then with the help of x0 I can obtain the y0 like that. Okay, ఈ table base చేసుకుని yes, see here ఇక్కడ difference between the intervals differences అంటే x0 minus x1 minus x0 ఈ length of interval ఏమనుకుంటున్నా x1 minus x0 equal to h అంట. Similarly ఈ length interval x2 minus x1, this is also h. అంటే ఈక్వి డిస్టెన్సెస్ ఉండాలి. Similarly x3 minus h equal to x4 minus x3 minus x2. Next h equal to x4 minus x3. సో ఈక్వి డిస్టెన్సెస్, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో ఈ డిస్టెన్స్ ఏమి ఉండాలి, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో ఈ డిస్టెన్స్ లైక్ దట్. సపోజ్ n వరకు ఉంటే అంటే లాస్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుంది, h ఈక్వల్ టు xn మైనస్ xn మైనస్ 1. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫార్ములా ఫర్ హెచ్. అంటే హెచ్ ఏంటి, లెంత్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్. ఓకే, ఈక్వి డిస్టెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఆపరేటర్ ఫార్మ్స్ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తే చూడండి. సో ఇది హెచ్ వాల్యూ. సో ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ ఆపరేటర్ ఇస్ డినోటెడ్ విత్ డెల్. ఇది నొటేషన్ డెల్. ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఇస్ డినోటెడ్ విత్ డెల్. దీని ఎట్లా చదువుతున్నా, డెల్ డిఈఎల్. ఓకే, సో చూడండి డిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి. సపోజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ ఫర్ ఆల్ ఐ ఈక్వల్ టు 1 to n, ఒక n వరకు ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, ఫర్ ఆల్ ఐ ఈక్వల్ టు 0, 1 to n ఉన్నాయి అనుకుందాం. n plus 1 పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు దెన్ డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ ఫార్వర్డ్. ఇది ఎట్లా రీడ్ చేస్తున్నా, ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. లేదా ఐ ఉంటే ఎక్స్ఐ ఐ పెట్టుకున్నాం. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్. డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఐ. కనపడుతుందా, స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదా. ఎస్, సియర్. One minute. One minute. Yes. Consumer. Right. So forward difference operator ఎట్లా చెప్తున్నాను ఇది. Yes. So this is del of f of x equal to f of xi plus h minus f of xi. So దీన్ని ఏమంటున్నా, ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ అంటాడు. అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఫార్వర్డ్ ఆపరేటర్. ఎందుకు డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 1 తీసుకున్నా. సిమిలర్లీ సో ఫార్ములా ఏమంటున్నా, డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ. అంటే మీకు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ కు ఒక హెచ్ యాడ్ చేసి ఆ ఒరిజినల్ ఫంక్షన్ సపరేట్ చేస్తున్నా. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ ఫర్ ఆల్ ఐ ఈక్వల్ టు 0, 1 to n. This is the formula for first forward difference operator. Difference operator formula. Forward difference operator formula. Suppose similarly నాకు డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కావాలి. డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో దీన్ని ఏమనుకుంటా ఫస్ట్ చెల్లె, దిస్ ఇస్ డెల్ ఇంటూ డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ. ఓకే, డెల్ ఇంటూ డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ రాస్తా. సో దీన్ని రాస్తున్నా డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డెల్ ఇంటూ ఫస్ట్ డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ ఫార్ములా ఏంటి, ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్ కు ఎఫ్ ఆఫ్
xi plus h minus f of x. ఈ I తీసేయండి, I తర్వాత రాద్దాము. xi f of x. So this is our last I equal to similar rhythm. So del square of f of x equal to del of del f of x. Del of del f of x. So del of del f of x is f of x plus h minus f of x. So then multiply this, one more del is there outside. So multiply this del with f of x. So del of f of x plus h minus del of f of x. So again apply the forward difference operator, first forward difference operator for this complete inner function. ఇప్పుడు x ప్లస్ ఎంత ఉంది, x ప్లస్ h ఉంది, ఇది మొత్తం x అనుకుందాం. సో f of x ఫార్ములా ఏంటి, del of f of x కు x ప్లస్ h అంటే ఈ క్వాంటిటీకి ఒక h యాడ్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ f of x ప్లస్ h కు ప్లస్ h యాడ్ చేస్తా, మైనస్ ఏంటి f of x ప్లస్ h మైనస్ ఇక్కడ ఉన్న ఫంక్షన్ f of x రావాలి. ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఏముంది x ప్లస్ h. సో f of x ప్లస్ h ప్లస్ h మైనస్ f of x ప్లస్ h. ఇది అర్థమైందా? ఇప్పుడు x ప్లస్ లో x ప్లస్ h ఉంది. Yes, is it understood? Yes, sir. Okay, f of x plus h రాస్తున్నా, f of x plus h plus h మైనస్ ఒరిజినల్ ఫంక్షన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఇది ఈ ఫంక్షన్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ మళ్ళీ del of f of x ఉంది, దీనికి మళ్ళీ ఫార్ములా అప్లై చేద్దాం. del of f of x ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఉంది f of x plus h మైనస్ f of x. ఓకేనా? సో how many x multiples are there? This is x plus 2h minus f of x plus h minus f of x plus h. 2 times of f of x plus h minus of minus plus f of x. Okay, so this is del square of f of x formula. అంటే దీన్ని ఏమంటున్నా, సెకండ్ డిఫరెన్స్ ఆర్ సెకండ్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్. సెకండ్ డిఫరెన్స్ చేసినప్పుడు ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఇంత వస్తుంది. del square f of x equal to f of x plus 2h minus 2 into f of x plus h plus f of x. Similarly, third difference, fourth difference up to nth difference చేయొచ్చు. అప్పుడు నేను ప్రతిసారి సింప్లిఫికేషన్ ఏం చేయించుకోండి, ఎట్లా ఇస్తా, del of f of x అంటే ఏమనుకుంటున్నా, del of f of x అంటే yes, this is sorry, del of f of x equal to f of x plus h minus f of x కదా. అదే del square of f of x అంటే దీన్ని ఏం సింప్లిఫై చేయని రాస్తుంది, దీన్ని del of f of x రాస్తా. ఓకే, నేను దీని నుంచి నాకు ఇది వచ్చింది del of f of x. దీన్ని ఏం రాసుకుంటా, del of f of x plus h minus f of x కదా. సో ఇట్లా వస్తుంది del square of f of x అంటే ఇట్లా వస్తుంది. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మళ్ళీ వస్తుంది. నేను స్టెప్ ఏం రాయించుకోండి. సిమిలర్లీ ఏం రాస్తా, సిమిలర్లీ del cube of f of x కావాలి అంటే ఏం రాయాలి, దీన్ని ఇక్కడ 2 ఉంటే ఇది 2 minus 1 అయింది. ఓకేనా, జాగ్రత్త ఫార్ములా ఏంటమ్మా, del square f of x అంటే del power 1 వచ్చింది ఇక్కడ, అంటే 2 minus 1 వచ్చింది. మరి 3 ఉంటే ఎంత రావాలి, ఇక్కడ 3 minus 1 అంటే 2 రావాలి. ఫంక్షన్ ఇదే వస్తుంది, f of x plus h minus f of x. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సిమిలర్లీ del to the power of 4 of f of x అంటే ఎంత రావాలి, del to the power of 4 minus 1 అంటే del cube f of x plus h minus f of x. లైక్ దట్ dash up to నాకు చెప్పండి, del to the power of n of f of x ఏమొస్తుంది. yes, definitely will get del to the power of n minus 1 of f of x plus h minus f of x. ఇది ఫార్ములా, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఎంత ఫార్ములా తెలిస్తే చాలు. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? సో ఈ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, అర్థమవుతుందా? ఏంటంటే ఈ సింప్లిఫికేషన్స్ ఒకటి పర్ఫెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోండి. రిమైనింగ్ ఏంటంటే మీకు ఫార్వర్డ్, బ్యాక్వర్డ్ లో, సెంట్రల్ ఇవన్నీ అంటే బ్యాక్వర్డ్ లో సిమిలర్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, మీకు అది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అందుకు ఒకటి పర్ఫెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోండి. One minute. ఒక నిమిషం. రైట్, నెక్స్ట్ చూడండి. దీన్ని బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ టాపిక్ చెప్తాను చూడండి. వన్ మినిట్. ఎస్, నేను ఒకసారి మీకు టెక్స్ట్ బుక్ నోట్స్ షేర్ చేస్తాను.
ఈ డెల్ స్క్వేర్ ప్రాపర్టీస్ అర్థమైన డెల్ అంటే డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. అదే డెల్ స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏం రాస్తున్నా, అది కంప్లీట్ సింప్లిఫై చేస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2h మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు కంప్లీట్ సింప్లిఫికేషన్ వస్తుంది, ఫార్ములా ఓరియంటెడ్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్లా డెల్ స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే డెల్ ఇంటూ డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ అంటే డెల్ ఇంటూ డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే డెల్ స్క్వేర్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఏం రాసుకోవచ్చు, డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 1 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సిమిలర్లీ డెల్ క్యూబ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏం రాసుకోవచ్చు, డెల్ స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. అట్లా డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు. డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫర్ ఆల్ I equal to 0 to up to n. Okay, these are the forward difference interpolation కు ఏంటి మనం సెకండ్ ఆర్డర్, థర్డ్ ఆర్డర్, ఫోర్త్ ఆర్డర్ అప్ టు nth ఆర్డర్. ఇవి ఈ డెల్ స్క్వేర్ అంటే సెకండ్ ఆర్డర్ అంట, డెల్ క్యూబ్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఇండికేట్స్ థర్డ్ ఆర్డర్ అప్ టు డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ n అంటే nth ఆర్డర్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పోలేషన్స్. అంటే క్యాల్కులేషన్స్ ఎట్లా ఇస్తాను నేను టేబుల్ తోటి కూడా చూపిస్తాను. ఇది ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ కు ప్రొసీజర్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఒక్కసారి మీ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను చూడండి. ఇది అర్థమైంది కదా, ఇది అర్థమైతే ఇంకా మీకు జస్ట్ టేబుల్ ప్రకారం ఈజీగా మూవ్ అవుతుంది. ఇది అర్థమైంది ఎట్లా సింప్లిఫై చేస్తున్నాను. ఓకే, స్పీక్ ఎనీవన్. రైట్ రైట్. ఎస్, ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? స్క్రీన్ కనపడుతుందమ్మా? Yes, sir. ఓకే, రైట్ రైట్ రైట్. సో ఇంటర్పోలేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అఫ్ కోర్స్ ఎంత ఇంట్రడక్షన్ ఒకసారి మీరు చదువుకోండి, అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి మేజర్ గా వి విల్ డిస్కస్ 3 చాప్టర్స్ ఇన్ దిస్. ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాము, న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పోలేషన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాము, సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పోలేషన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాము. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ us స్టార్ట్ యూనిట్ నెంబర్ 4, ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్స్. ఈ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ కూడా మనం మేజర్ గా 5 ఆపరేటర్ నుంచి 5 ఆపరేటర్స్ చూస్తాం. ఫార్వర్డ్ ఆపరేటర్, బ్యాక్వర్డ్ ఆపరేటర్, సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్, షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్, యావరేజింగ్ ఆపరేటర్. ఈ 5 ఆపరేటర్స్ కు మళ్ళీ రిలేషన్షిప్స్ కూడా చూస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇచ్చినారు చూడండి. సో ఇన్ దిస్ వీ కెన్ డిఫైన్ ద డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్స్ డెల్, నాబ్లా, డెల్టా, ఈ, మ్యూ. డెల్ అంటే ఫార్వర్డ్, నాబ్లా అంటే బ్యాక్వర్డ్, డెల్టా అంటే సెంట్రల్, ఈ అంటే షిఫ్టింగ్, మ్యూ అంటే యావరేజింగ్ ఆపరేటర్. చూడండి ఇంట్రడక్షన్ ఎంత చూసుకోండి ఇది. సో ఫైనల్ డిఫరెన్స్, ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ చూడండి. ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్, సో ఎంత ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంటే ఇంట్రడక్షన్ ఇక్కడ ఉంచండి. సో ద ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఇస్ డినోటెడ్ విత్ డెల్. సో డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకే, దీన్ని ఏమంటున్నా ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ అట్ ఎక్స్ అంటే ఇచ్చిన ఆ ఫంక్షన్ కు ఎక్స్ దగ్గర ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సిమిలర్లీ సెకండ్ చూద్దాం. సెకండ్ డెల్ స్క్వేర్ ఎఫెక్స్ ఎట్లా వస్తుంది, డెల్ ఇంటూ డెల్ ఆఫ్ ఎఫెక్స్ కదా. సో డెల్ ఇంటూ డెల్ తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నప్పుడు మనకు తెలుసు డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఎంత, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వస్తుంది. ఓకే, దీని వల్ల ఏం చేద్దాము, ఈ డెల్ తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు డెల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇట్లా ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, దీని సింప్లిఫికేషన్ తర్వాత చేస్తా. అట్లా డెల్ స్క్వేర్, డెల్ క్యూబ్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం చూడండి. డెల్ స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎంత వచ్చింది, డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 2 ఉంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 2 మైనస్ 1. డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 2 మైనస్ 1 అంటే డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 1. డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 1 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. అట్లా డెల్ క్యూబ్ ఉన్నప్పుడు డెల్ స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వస్తుంది. అట్లా డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఉన్నప్పుడు డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ 1 ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ 1 ఆఫ్
ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇది నాకు nth ఆర్డర్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఒకవేళ కంప్లీట్ సింప్లిఫై చేస్తే ఇక్కడ చెప్తా చూడండి. సో డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఒకవేళ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ చేసినప్పుడు మనం ఇట్లా వస్తుంది. డెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ నాట్ అంటే ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ ఇంకో హెచ్ యాడ్ చేస్తాం మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ లో ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ ఉంది. సో అంటే ఫార్ములా ఏం కావాలి? ఎక్కడ ఎక్స్ ఎంత ఉంటే అంత దానికి హెచ్ యాడ్ చేయాలి, మైనస్ ఆ ఫంక్షన్ తీసేయాలి. సో డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ అంటే ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ అంటే హెచ్ ప్లస్ హెచ్ 2h అవుతుంది, మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్. ఇట్లా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని సపోర్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది చూడండి. అది సింప్లిఫికేషన్ చేసినప్పుడు చూడండి, డెల్ ఆఫ్ ఇక్కడ చేసినట్టు చూడండి, ఇక్కడ చేసినట్టు చూడండి, డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్. సో దీనికి ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసినప్పుడు ఎంత వస్తుంది? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ 2h మైనస్ 2 into 2 times ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్ వస్తుంది, మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ వస్తుంది. ఇందాక మీకు నోట్స్ చూపించిన చూడండి అమ్మా, ఓకేనా? సో సిమిలర్లీ థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్ అన్ని మనం ఏం డిస్కస్ చేయము, ఫార్ములా కింద ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే రైట్, ఇది ఫార్ములా. డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఇక్కడ ఏంటి? నేను ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ 2h దీన్ని ఇప్పుడు నేను y మల్టిపుల్స్ తో రాసి చూస్తాను చూడండి. ఎట్లా అంటే ఇక్కడ రాసినట్టు కదా, the first order forward difference of the formula y equal to f of x at x naught, x1, xr are defined by ఇవి ఎట్లా వస్తుంది చూడండి, డెల్ వై నాట్ y1 మైనస్ ఇవి తెలిస్తే నేను టేబుల్ ఈజీగా ఫార్వర్డ్ ఫినిష్ చేస్తా చూడండి. ఏంటంటే ఎస్ మీకు టేబుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఇది 1 minute. ఎస్ ఎస్ నేను ఒకసారి టేబుల్ వేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. సపోజ్ నేను ఇట్లా తీసుకుంటా టేబుల్, ఇది టేబుల్ జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా. ఇది అర్థమైతే మీకు మిగతా అన్ని ఇదే చేసుకోవచ్చు. ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్, మీకు తర్వాత కొన్ని ఆపరేటర్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాడు, ఒకసారి నేను టేబుల్ చెప్పి నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్ వెళ్తాను. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్స్. ఆపరేటర్ నువ్వు ఎట్లా చేస్తున్నా, సపోజ్ నేను ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ తీసుకుంటా, వై ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇష్టం ఏదని అనుకోండి. వై వాల్యూ ఎక్స్ నాట్, x1, x2, x3, x4 ఒక 5 వరకు తీసుకుంటారు. కరెస్పాండింగ్ వాల్యూస్ ఏమంటా, y0, y1, y2, y3, y4 అండ్ y5. ఇవి ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఏమంటున్నా, డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్ డెల్ వై. ఇష్టం డెల్ ఎఫ్ ఎక్స్ అన్నా డెల్ వై అన్నా సేమ్. ఎట్లా ఇండికేట్ చేస్తా, ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఉందమ్మా, ఈ y0, y1 డిఫరెన్స్, ఈ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ రాయండి. అంటే అప్పర్ లిమిట్ మైనస్, ఇప్పుడు ఇది అప్పర్ లిమిట్ అయితే లోయర్ లిమిట్ అవుతుంది, y1 మైనస్ y0. ఓకే సిమిలర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఇక్కడ రాస్తారు, y2 మైనస్ y1. సిమిలర్లీ దీస్ టూ డిఫరెన్సెస్ y3 మైనస్ y2. సిమిలర్లీ దీస్ y4 మైనస్ y3. సిమిలర్లీ లాస్ట్ y5 మైనస్ y4. అంటే ఇవి ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ కు ఫార్ములాస్. అంటే ఏంటి, డెల్ వై అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ ఫస్ట్ కాలంలో ఎలిమెంట్ దేంతో ఇండికేట్ చేసిన, డెల్ వై నాట్, సారీ వై నాట్, ఎక్స్ నాట్ కు వై నాట్, x1 కు y1, అట్లా x5 కు y5 కదా. అట్లా ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ దేంతో ఇండికేట్, y1 మైనస్ y0 వచ్చిందని, ఇది ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ కదా, దీన్ని డెల్ వై నాట్ తో ఇండికేట్ చేస్తా. అర్థమవుతుందా? డెల్ వై నాట్ అంటే y1 మైనస్ y0, ఓన్లీ y0 అంటే ఇది, y1 అంటే ఇది. ఈ ఫస్ట్ కాలంలో వచ్చిన వాల్యూస్ ని ఇట్లా ఇండికేట్ చేయండి. సిమిలర్లీ ఈ డెల్ వై కాలంలో వచ్చిన ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని డెల్ వై నాట్ అన్న, నెక్స్ట్ డెల్ వై1, నెక్స్ట్ దీన్ని డెల్ వై2, నెక్స్ట్ డెల్ వై3, డెల్ వై4. ఓకేనా? ఇది
ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ ఆర్ ఫార్వర్డ్ ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్. ఇప్పుడు డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ వై చేస్తా చూడండి. డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ వై అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తా, ఈ కాలంలో వచ్చిన ఈ రెండు డిఫరెన్సెస్ కు ఇక్కడ మధ్యలో రాస్తా డిఫరెన్స్. అంటే డెల్ y1 మైనస్ డెల్ y0. అర్థమవుతుందా? అంటే ఈ డెల్ y1 y0 చేస్తే ఇది మీకు ఇంతకుముందు చేసిన చూడమ్మా ఈ ఫార్ములా వస్తుంది. ఏది ఇక్కడ చేసినామా? ఈ ఫార్ములా వస్తుంది. ఏంటి? డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎప్పుడో రాసినా అక్కడ వైలో వస్తుంది. y2 మైనస్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ y1 ప్లస్ y0 వస్తుంది. ఒకవేళ మీరు సెకండ్ డిఫరెన్స్ చేస్తే అదే ఇప్పుడు నేను ఎఫ్ లో రాస్తున్నా. ఇప్పుడు దీని రాసుకోవచ్చు మనం. డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ వై అంటే ఏం రాస్తున్నా? y2 మైనస్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ y1 ప్లస్ y0 ఇట్లా వస్తుంది. ఈ ఫార్ములా ఏంటి నేను రాస్తా? y2 మైనస్ y1 మైనస్ ఆఫ్ y1 మైనస్ y0 రాసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఇది y2 మైనస్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ y1 ప్లస్ y0 అవుతుంది. ఈ డిఫరెన్స్ అంటే దీని ఫార్ములా ఇక్కడ వస్తుంది, దీని ఫార్ములా ఇక్కడ వస్తుంది. అది నేను టేబుల్ వచ్చి ఇస్తున్నా. ఓకేనా? చూడండి. సో డెల్ y0 ఏంటి? డెల్ స్క్వేర్ y0 అంటే ఈ డెల్ లో వచ్చిన ఫస్ట్ టూ డిఫరెన్స్ వాల్యూస్ ఇక్కడ రాస్తా. డెల్ y1 మైనస్ డెల్ y0. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ ఏమంట? ఇక్కడ డెల్ y2 మైనస్ డెల్ y1 కనపడుతుందా? అర్థమవుతుంది కదమ్మా? నెక్స్ట్ డెల్ y3 మైనస్ డెల్ y2. ఈ లాస్ట్ టూ డిఫరెన్స్ డెల్ y4 మైనస్ డెల్ y3. మరి ఇక్కడ వచ్చిన ఈ వాల్యూ ఏమంటారంటే ఈ డెల్ స్క్వేర్ లో ఫస్ట్ వాల్యూ కనుక డెల్ స్క్వేర్ y0, ఇది సెకండ్ వాల్యూ కనుక డెల్ స్క్వేర్ లో సెకండ్ వాల్యూ అంటే y0. అంటే ప్రతి దగ్గర ఫస్ట్ వాల్యూ y0 y1 y2 y3 y4 y తోటి ఇండికేట్ చేయాలి. ఈ కాలంలో డెల్ y లో ఫస్ట్ వాల్యూ y0 y1 y2 y3 y4. ఈ సెకండ్ కాలం మళ్ళీ డెల్ స్క్వేర్ y0 డెల్ స్క్వేర్ y1 డెల్ స్క్వేర్ y2 అండ్ డెల్ స్క్వేర్ y3. మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా? ఇట్లా డిఫరెన్సెస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ప్రతి దగ్గర ప్రతి కాలంలో ఒక్కొక్క వాల్యూ తగ్గుకుంటూ వస్తుంది. ఇంతకుముందు డెల్ y5 ఉండే ఇక్కడ డెల్ y4 వస్తాయి. ఇక్కడ వచ్చే డెల్ y3 వస్తుంది. డెల్ స్క్వేర్ y3 నెక్స్ట్ డెల్ క్యూబ్ y2 వరకు వచ్చిపోతుంది. నెక్స్ట్ డెల్ స్క్వేర్ y2 వస్తుంది. లాస్ట్ డెల్ స్క్వేర్ y0 ఒకటి వస్తుంది. చూడండి, అది ఫస్ట్ లాస్ట్ కాలం వరకు ఇట్లా చెప్తాను చూడండి. ఇది జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా. నెక్స్ట్ డెల్ క్యూబ్ y. ఈ డెల్ క్యూబ్ y చెప్పండి ఇప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి ఫార్ములా మీరే చెప్పండి. ఎస్ చెప్తారా? ఎనీవన్? ఎస్ ఈ రెండు డిఫరెన్స్ y1 మైనస్ డెల్ స్క్వేర్ y0. ఇక్కడ డెల్ స్క్వేర్ y2 మైనస్ డెల్ స్క్వేర్ y1. రైట్, ఇది చెప్పండి అమ్మా. ఇది చెప్పండి, మీరే చెప్పండి. డెల్ స్క్వేర్ y3 మైనస్ డెల్ స్క్వేర్ y2. ఎస్, డెల్ స్క్వేర్ y3 మైనస్ డెల్ స్క్వేర్ y2. మరి ఇప్పుడు ఈ కాలంలో వచ్చిన దాన్ని దీన్ని ఏమంటా నేను? దీన్ని ఎట్లా ఇండికేట్ చేస్తా? ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ రాసిన చూడండి. ఇదేంటి? డెల్ క్యూబ్ లో y0 వాల్యూ, ఇది డెల్ క్యూబ్ లో y1, ఇది డెల్ క్యూబ్ లో y2. కిందకి రాసిన ప్లేస్ సరిపోకుండా కిందకి రాసిన చూడండి. ఇప్పుడు ఏంటి? డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4y. అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఇక్కడ రాస్తా. ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఏంటి? డెల్ క్యూబ్ y1 మైనస్ డెల్ క్యూబ్ y0. ఇది డెల్ క్యూబ్ y2 మైనస్ డెల్ క్యూబ్ y1. ఓకే, దీని వచ్చిన వాల్యూని ఏమంటా? ఈ 6 పాయింట్స్ కు ఉన్నాయి కదా 5 డెరివేషన్స్ వరకు వస్తాయి. అంటే 6 ఉంటే n-1 డెరివేషన్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఎన్ని ఉంటే మీకు ఫార్ములా చెప్పిన ఎన్ని ఉంటే n-1 టర్మ్స్ వస్తాయి. అట్లా 6 ఉంటే 6 మైనస్ అంటే ఈ ఫిఫ్త్ డెరివేటివ్ లాస్ట్ డెరివేటివ్ అంటే ఫిఫ్త్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ లాస్ట్ ఏం రావాలి? ఈ రెండు డిఫరెన్సెస్ అంటే ఎంత ఏమొస్తుందమ్మా? డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4y1 మైనస్ డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4y0. ఈ వచ్చిన వాల్యూ ఏమంట? ఈ కాలంలో డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 5y0. ఇది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ టేబుల్. ఇంకా నేను ఇదే ప్రిన్సిపల్ ఫార్వర్డ్ లో ఇదే వాడతా, బ్యాక్వర్డ్ లో ఇదే వాడతా, సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ లో ఇదే వాడతా. బట్ తేడా ఏంటంటే నొటేషన్స్ తేడా ఉంటుంది. ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్ అర్థమైందా? ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్ నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నా, ఇదే టేబుల్ ని నేను ఇదే టేబుల్ ని సేమ్ ఇక్కడ ఏంటి నేను ఫార్వర్డ్ లో కానీ బ్యాక్వర్డ్ లో కానీ ఇదే ప్రాసెస్ లో వాడతా.
డిఫరెన్స్ ఏముండాలి నాకు అక్కడ డిఫరెన్స్ ఏముంటది ఓన్లీ నొటేషన్స్ అంటే నేను చెప్తాను అది బ్యాక్వర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఎట్లా చేయాలి చెప్తాను డిఫరెన్సెస్ మాత్రం ఇవే తీసుకుంటా చూడండి ఇది అర్థమైందంటే నాకు ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ప్రాబ్లమేటిక్ ఇవన్నీ ఇంకా మీరు నాతో అవసరం కూడా లేదు మీరు ఓన్గా వేసుకుంటారు అంత ఈజీగా ఉంటుంది టాపిక్ ఓకేనా పర్ఫెక్ట్ గా వినండి రైట్ ఈ డిఫరెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్ ఎట్లా చేయాలి అర్థమైందా టేబుల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎట్లా అర్థమైందా ఓకే నేను ఇప్పుడు ఇంకా ఈ టేబుల్స్ ఏంటంటే మీకు ఇవన్నీ ఆపరేటర్ తర్వాత ఉన్నాయి నేను ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా కోసం చెప్తున్నా మీకు ఏంటి డెల్ వై నాట్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చూడండి అమ్మా ఈ ఫార్ములా ఎట్లా వచ్చింది డెల్ వై నాట్ ఈక్వల్ టు టేబుల్లో డెల్ వై నాట్ ఈక్వల్ టు y1 మైనస్ y2 ఇక్కడ కనపడుతుందా డెల్ వై నాట్ ఈక్వల్ టు y1 మైనస్ y0 డెల్ y1 ఈక్వల్ టు y2 మైనస్ y1 డెల్ y2 ఈక్వల్ టు y3 మైనస్ y2 అట్లా ఇవన్నీ ఫార్ములా సిమిలర్లీ డెల్ స్క్వేర్ y0 కు డెల్ y1 మైనస్ డెల్ y0 అదే డెల్ స్క్వేర్ y1 కు డెల్ స్క్వేర్ y2 మైనస్ y1 అట్లా ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి ఇప్పుడు డెల్ y0 ఇది ఫార్ములా డెల్ y0 కు ఇది ఫార్ములా డెల్ స్క్వేర్ y0 కి ఎట్లా అట్లా ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 5 y0 కి ఏమొచ్చిందమ్మా డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 5 y0 కు డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 y1 మైనస్ డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 y0 వచ్చింది అట్లా ఫిఫ్త్ వరకు చేసినప్పుడు సిమిలర్లీ నాకు ఇది చెప్పండి సిమిలర్లీ డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 6 y0 ఏమొస్తుంది చెప్తారా చెప్పాలి డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 6 ఏం రావాలి differences of fifth derivative, fifth differences. The delta to the power of 5 y1 minus delta to the power of 5 y0. అదే విధంగా delta to the power of 7 y0 ఏమొస్తుంది delta to the power of 6 y1 minus delta to the power of 6 y0. అట్లా నాకు ఇప్పుడు delta to the power of n y0 కి ఏం రావాలమ్మా delta to the power of n y0 కు ఇదే ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి delta to the power of n minus 1 y1 minus delta to the power of n minus 1 y0 ఇది ఓన్లీ ఫస్ట్ దానికి సిమిలర్లీ ఇక్కడ 1 ఉంటే ఇది 2 1 అవుతుంది ఇది 2 ఉంటే ఇది 3 2 అవుతుంది ఓకే ఇవే ఫార్ములా చూడండి ఇక్కడ 1 ఉంటే 0 ఉంటే 1 మైనస్ 0 అయింది 1 ఉంటే 2 మైనస్ 1 ఇక్కడ డెల్ స్క్వేర్ y2 ఉంటే డెల్ y3 మైనస్ డెల్ y2 అదే డెల్ స్క్వేర్ y3 ఉంటే డెల్ y4 మైనస్ y3 ఇట్లా ఎక్స్పాన్షన్స్ వస్తాయి కదా ఇదేమంటున్నా కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అదే విధంగా బ్యాక్వర్డ్ టేబుల్స్ కూడా చేస్తాం కాకపోతే బ్యాక్వర్డ్ కు నాబ్లతో అప్పుడు నాబ్లతో ఇంటికి చెప్పి కింద నుంచి ఈ నోటేషన్స్ ఇచ్చుకుంటూ వస్తాను చెప్తాను టేబుల్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను నేను సో దిస్ ఇస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్ ఫస్ట్ కొన్ని ఆపరేటర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇవన్నీ మీకు పేజెస్ మళ్ళీ పోస్ట్ చేస్తాను సో నేను ఏంటి ఇప్పుడు కొన్ని షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్ ఫార్వర్డ్ ఆపరేటర్ కు ఫార్వర్డ్ ఆపరేటర్ బ్యాక్వర్డ్ ఆపరేటర్ వీటిని బేస్ చేసుకొని రిలేషన్షిప్ డిస్కస్ చేద్దాం ఆ టాపిక్ చెప్తాను చూడండి స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదా ఓకే రైట్ చూడండి ఇప్పుడు మనం చేసిన టేబుల్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ వాల్యూస్ రాస్తున్నాం డెల్ y0 is y1 minus y0 డెల్ y1 is y2 minus y1 అప్ టు డెల్ yn ఏం రావాలి yn plus 1 minus y ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇవన్నీ సేమ్ ఫార్ములాస్ ఇవి చూసుకోండి నెక్స్ట్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ సో ఫస్ట్ ఫార్ములా డిస్కస్ చేద్దాం దాన్ని బేస్ చేసుకొని బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ సెకండ్ వన్ backward difference operator. It is denoted with nabla. ఇట్లా చదువుతున్నా నాబ్లా ఈ నోటేషన్ ఇక్కడ రాసి చూడడం దీన్ని ఏమంటా నాబ్లా గ్రీక్ లెటర్స్ ఇవి
దీన్ని ఏంటి ఫార్ములా? సపోజ్ nabla of f of x, we can read it is nabla of f of x, it is equal to f of x minus f of x minus h. ఇది ఫార్ములా. బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఇది ఫార్ములా. కనబడుతుందా? nabla of f of x equal to f of x minus f of x minus h. ఒకవేళ అయి ఉంటే xi equal to f of xi minus f of xi minus h. ఇది ఏమంటున్నా? బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఫార్ములా. సిమిలర్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని నాకు ఇప్పుడు నాబ్లా స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కావాలి. ఇంతకుముందు ఫార్వర్డ్ ఎట్లా వేసినాం అట్లా. ఇక్కడ ఏమంటారు దీన్ని? నాబ్లా ఆఫ్ నాబ్లా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకేనా? సో దీని రాస్తా నాబ్లా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫార్ములా ఏముంది? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నాబ్లాతో మల్టిప్లై చేద్దాం. నాబ్లా ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ నాబ్లా ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. నాబ్లా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి మనకు? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. ఇది మొత్తం ఫస్ట్ దానికి. ఈ సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే నాకు ఇది వచ్చింది. ఇప్పుడు మైనస్ ఇది చేద్దాం. నాబ్లా ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. ఎక్స్ ప్లస్ లో ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ఉంది. ఇది మొత్తం ఎక్స్ అనుకోండి. సో ఎట్ రాయాలి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ మైనస్ హెచ్. అంటే ఇక్కడ ఉన్న దానికి ఒక హెచ్ తీసేయాలి. ఫార్వర్డ్ లోనేమో ఒక హెచ్ యాడ్ చేస్తా. యాడ్ చేసి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాస్తుంది. ఇక్కడనేమో ఒక ఎక్స్ తీసేస్తున్నాను. ఇది తగ్గుతుంది, ఇది హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది. హైయెస్ట్ మైనస్ లోయెస్ట్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ తీసేస్తున్నా. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ఉంది అంటే ఏం రావాలి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ మైనస్ హెచ్. అర్థమవుతుందా? మైనస్ హెచ్ మైనస్ హెచ్. ఓకేనమ్మా? అర్థమైందా? ఎస్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ minus f of x minus h minus f of x minus h. 2 times of f of x minus h minus of minus plus f of x minus 2h. ఇది బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ సెకండ్ ఆర్డర్. ఇదేమో ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్, ఇది సెకండ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్. ఓకే, ఇది ఫార్ములా. సిమిలర్లీ మీరు ఇట్లనే రాయండి. మీరు ఇట్లా రాకుండా ఫార్ములా ఓరియంటెడ్ గా రావచ్చు. చూడండి. దేర్ఫోర్ నాబ్లా స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమొచ్చింది? నాబ్లా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కదమ్మా. అన్నప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే నాకేమొచ్చింది? నాబ్లా ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. ఇది కదా. ఓకే, నాబ్లా స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కు. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఏం రాస్తాను నేను? ఇక్కడ స్క్వేర్ అంటే ఇది 2 - 1 అయింది. ఓకే, అర్థమవుతుందా? 2 - 1. అట్లా ఇప్పుడు నాబ్లా క్యూబ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రావాలి చెప్పండి. 3 ఉంటే 3 - 1 అంటే నాబ్లా స్క్వేర్. ఇది చేంజ్ కాదు, ఈ ఫంక్షన్ సేమ్ ఉంటుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. మీకు డౌట్ ఉంటే దీన్ని మల్టిప్లై కూడా చేసుకోవచ్చు. నాబ్లా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ నాబ్లా ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. అంటే దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? నాబ్లా స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ నాబ్లా స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. సిమిలర్లీ నాకు నాబ్లా టు ది పవర్ 4 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ చెప్పండి. 4 ఉంటే 3 కావాలి. నాబ్లా క్యూబ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. ఓకే, ఇంకా దీన్ని మీకు ఓపిక ఉంటే దీన్ని మల్టిప్లై కూడా చేసుకోండి. నాబ్లా క్యూబ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ నాబ్లా క్యూబ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. సిమిలర్లీ చూడండి, వాట్ ఈస్ నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ చెప్పండి. ఏం కావాలి? నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ చెప్పాలి. ఎన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది? n minus 1. Yes, it is n minus 1 of f of x minus f of x minus h. లేదా మల్టిప్లై చేసినప్పుడు నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ n minus 1 of f of x minus నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ n minus 1 of f of x minus h. ఇది ఫార్ములా. ఓకేనా? సపోజ్ నేను ఇక్కడ మీకు నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ n plus 1 ఇస్తా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది అవుతుంది నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ n of f of x minus f of x minus h. ఓకేనా? లేదా నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ n of f of x minus నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ n of f of x minus h. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఇష్టం ఎంత టర్మ్ అన్న గుర్తుకోండి. n+1 టర్మ్. ఇదేమంటున్నా దీన్ని? దిస్ మొత్తాన్ని ఏమంటున్నాను? బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఫార్మ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఏమంటున్నా? బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఫార్మ్. ఓకేనా? ఇది అర్థమైందా? Yes, sir. నేను ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని మళ్ళీ టేబుల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తా. చూడండి.
చూడండి. Just 1 minute. Yes. టేబుల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేద్దాము. One minute. Right. సో ఈ ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఆపరేటర్ అర్థమైందా? ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని టేబుల్ ఎట్లా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, బ్యాక్వర్డ్ ఒక 4 పాయింట్స్ వరకు తీసుకుని చేద్దాం. బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ construction of backward difference table. చేస్తున్నా సేమ్ x పాయింట్స్ తీసుకుంటాను, y వాల్యూస్ తీసుకుంటాను, y ఈక్వల్ టు మిస్టర్ f ఆఫ్ x ఏదని అనుకోండి. ఒక 4 or 5 పాయింట్ తీసుకుందాం. x0, x1, x2, x3, x4 ఒక 4 వరకు తీసుకుంటాం. అంటే 5 అంటే టేబుల్ సరిపోదు, ఒక 4 వరకు తీసుకుంటాం. ఈ ప్రాసెస్ తెలుసు చాలు. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, 4 వరకు ఉన్నాయి అంటే ఎన్ని డెరివేటివ్స్ వస్తాయి అది మీరు గుర్తుపట్టాలి. 1, 2, 3, 4, 5 5 పాయింట్లు ఉన్నాయి. 5 పాయింట్లు అంటే 4 డెరివేషన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? అంటే x0 తో కూడా కలుపుకొని 5 పాయింట్స్ అవుతాయి. x4 వరకు వచ్చి అయిపోతాయి, y4 వరకు వచ్చి అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇది y0, y1, y2, y3, y4. సో ఇప్పుడు నేను చేస్తాను దీనికి నాబ్లా y అంటే కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్. నాబ్లా పవర్ 1 ఉంది కదా, అంటే ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ అంట. దీని డిఫరెన్సెస్ ఇక్కడ రాస్తా, సేమ్ ఫార్ములా y1 మైనస్ y0. దీని డిఫరెన్సెస్ ఇక్కడ రాస్తా y2 మైనస్ y1. వీటి డిఫరెన్సెస్ y3 మైనస్ y2. అండ్ లాస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ డిఫరెన్స్ y4 మైనస్ y3. బట్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి కదా. ఫార్వర్డ్ టేబుల్ కి ఇంతకుముందు చెప్పిన ఏది, ఈ ఫార్వర్డ్ టేబుల్ కు ఇంతకుముందు చేసిన ఫార్వర్డ్ టేబుల్ కు ఇప్పుడు చేస్తున్న బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ తేడా ఉండాలి కదా. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ చేసేటప్పుడు ఏం చేసిన నొటేషన్ స్టార్టింగ్ y0 నుంచి ఇండికేట్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి అన్ని del y0, del square y0, del cube y0, del to the power 4 y0, del to the power 5 y0. అంటే కింది నుంచి ఒక్కొక్క పాయింట్ తగ్గుకుంటూ వచ్చింది. ఇక్కడ y5 ఉండే del y4 వచ్చింది, del y4 నుంచి del y3 వచ్చింది, del square y3 వచ్చింది, del square y3 నుంచి del cube y2 వచ్చింది, del cube y2 నుంచి del to the power 4 y1 వచ్చింది. లాస్ట్కి వచ్చేసరికి del to the power y0 వచ్చింది. అంటే ఒక్కొక్క పాయింట్ కింద నుంచి తగ్గుతుంది. ఇది ఫార్వర్డ్ లో. మరి బ్యాక్వర్డ్ లో ఏం చేస్తాము, నొటేషన్ కింది నుంచి ఇవ్వండి. లాస్ట్ వేరియబుల్ నొటేషన్ ఏముంది y4. అంటే దీన్ని ఏమంట, ఈ కాలంలో నాబ్లా y4 అంట, ఈ కాలంలో దీన్ని నాబ్లా y3 అంట. y4, y3, y2, y1. దీన్ని నాబ్లా y2, ఇది నాబ్లా y1. అంటే ఇప్పుడు 0 తగ్గుకుంటూ వస్తుంది. ఫస్ట్ టేబుల్ లో 0 ఉంటుంది, ఇక్కడ వచ్చి 0 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టేబుల్ లో ఈ 1 మిస్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ టేబుల్ లో 2 మిస్ అవుతుంది, లాస్ట్ టేబుల్ లో 3 మిస్ అవుతుంది, లాస్ట్ నాబ్లా ఫర్ y4 కూడా వస్తుంది. అంటే పైనుంచి ఒక్కొక్క వాల్యూ తక్కువ వస్తుంది. ఎప్పుడు 4 మాత్రం ఉంటుంది. ఓకేనా? చూడండి మీకు ఒక 2 చేస్తే అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ నాబ్లా స్క్వేర్ y అంటే సెకండ్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్సెస్. ఎట్లా చేస్తున్నా, సేమ్ ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ రాయండి. ఎంత వస్తుంది ఇది, నాబ్లా y2 మైనస్ నాబ్లా y1. ఈ 2 డిఫరెన్స్ రాసి ఇక్కడ రాయండి, నాబ్లా y3 మైనస్ నాబ్లా y2. నెక్స్ట్ ఈ 2 డిఫరెన్సెస్ నాబ్లా y4 మైనస్ నాబ్లా y3. నొటేషన్స్ వచ్చేసరికి పైనుంచి కదా, ఇక్కడ డౌన్ టు అప్ ఇస్తా, అంటే కింద నుంచి నొటేషన్ తెచ్చుకుంటూ వెళ్తా.
ఇప్పుడు ఇది ఏ కాలంలో ఉన్నాము, ఏ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాము? సెకండ్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్. అంటే ఈ సెకండ్ డిఫరెన్సెస్ లో ఇది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. అంటే నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 2 లో ఎలిమెంట్ ఏది? y4. ఎప్పుడు y4 ఉండాలి. చూడండి స్టార్టింగ్ లాస్ట్ వేలు ఏముంది, ఈ y4 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఇది నాబ్లా స్క్వేర్ లో y4 కంటే ముందు ఏముంటది? y3. నాబ్లా స్క్వేర్ y2. అర్థమవుతుందా? ఇంతకుముందు y0 ఉంటే ఇక్కడ y0 మిస్ అయింది. ఇప్పుడు డెల్ y1 ఉండే, ఇప్పుడు y1 మిస్ అయింది. చూడండి నెక్స్ట్ y2 మిస్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ y3 మిస్ అవుతుంది. అట్లా ఒక సింగిల్ వేరియబుల్ వచ్చేదాన్ని తీసుకుంటూ వెళ్తారు. నెక్స్ట్ ఇది నొటేషన్ అమ్మా, అంటే ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్సెస్ సేమ్ చేస్తాం. ఈ నొటేషన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఈ నొటేషన్స్ బేస్ చేసుకునే నేను న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా వస్తా, న్యూటన్స్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా వస్తా. అంటే ఫస్ట్ మీకు ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్ తెలియాలి. సో నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ క్యూబ్ బై ఎట్లా వస్తుంది చెప్పండి? ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ అంటే ఎంత? నాబ్లా స్క్వేర్ y3 మైనస్ నాబ్లా స్క్వేర్ y2. నెక్స్ట్ నాబ్లా స్క్వేర్ y4 మైనస్ నాబ్లా స్క్వేర్ y3. ఓకేనా? ఇప్పుడు నోటేషన్స్ వచ్చేసరికి ఏంటి? ఈ కాలంలో లాస్ట్ వేరియబుల్ ఏంటి? నాబ్లా స్క్వేర్ y4, నాబ్లా స్క్వేర్ y3 కి ఏమిస్తా? దిస్ ఈస్ నాబ్లా క్యూబ్. ఈ నాబ్లా క్యూబ్ లో లాస్ట్ వేరియబుల్ ఏమి ఉండాలి? 4 ఉండాలి. నాబ్లా క్యూబ్ y4. ఇది నాబ్లా క్యూబ్ y3. ఓకేనా? అర్థమైందా? అర్థమవుతుందా? లాస్ట్ నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 y. ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ ఇక్కడ రాసుకోండి. అంటే ఏంది? నాబ్లా క్యూబ్ y4 మైనస్ నాబ్లా క్యూబ్ y3. ఓకే, ఈ వచ్చిన ఆన్సర్ దేంతో ఇండికేట్ చేస్తా? ఈ నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 లో లాస్ట్ వేరియబుల్ 4 అంటే నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 ఆఫ్ 4y4 అంట. ఓకేనా? అర్థమైందా? నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 ఆఫ్ y4. ఇది అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీరు ఎంతసేపు ఈ బ్యాక్వర్డ్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి, వీటిని బేస్ చేసుకునే ఫార్ములా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తా. అదే ఫార్ములా వచ్చేసరికి వీటిని బేస్ చేసుకుని టేబుల్లో ఫార్వర్డ్ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకొని ఫార్ములా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తా. ఇది న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ ఫార్ములా. అదే న్యూటన్స్ బ్యాక్వర్డ్ అన్నప్పుడు ఈ టేబుల్లో లాస్ట్ ఎండింగ్ లో వచ్చిన వాల్యూస్ తో బేస్ చేసుకొని ఫార్ములా చేస్తాను. దిస్ ఈస్ న్యూటన్స్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్స్. ఓకేనా? నేను ఇవన్నీ మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. సో నేను ఇప్పుడు ఒక్క ఫార్ములా రాసొచ్చాను. ఇంతకుముందు ఫార్ములా ఏం రాసిన? ఫార్వర్డ్ నుంచి లాస్ట్ డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 5 y0 ఏమొచ్చింది? డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 y1 మైనస్ డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 y0 కదా. అట్లా ఇప్పుడు డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 y0 కి ఏమొచ్చింది? అంటే ఇక్కడ 4 ఉంటే 4 మైనస్ 1 డెల్ క్యూబ్ y1 మైనస్ డెల్ క్యూబ్ y0. ఇక్కడ రాసి చూడమ్మా. డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 6 y0 ఈక్వల్ టు డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 5 y1 మైనస్ డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 5 y0. డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 7 y0 కు 7 ఉంటే 6 వస్తుంది. ఇట్లా n ఉంటే n మైనస్ 1 ఉంటుంది. అట్లా నేను nth టేబుల్ కి ఫార్ములా వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు నాకు మీరు ఇది రాయాలంటే మీరు ఫస్ట్ ఒకటి గుర్తుపట్టాలి. డెల్ y1 ఫార్ములా ఏమొచ్చింది? సారీ, నాబ్లా y4 కు y4 మైనస్ y3. నాబ్లా స్క్వేర్ y4 కు నాబ్లా y4 మైనస్ నాబ్లా y3. అంటే నాబ్లా క్యూబ్ y4 అంటే ఇక్కడ క్యూబ్ ఉంటే 3 అయింది. చూడండి నాబ్లా 4, ఈ ఎలిమెంట్స్ ఏమి ఉండాలి? 4 మైనస్ y3. అంటే నాబ్లా క్యూబ్ y4 ఏం రాసిన? ఇక్కడ రాసి చూడండి. నాబ్లా క్యూబ్ y4 ఈక్వల్ ఏం రాసిన? నాబ్లా స్క్వేర్ y4. ఈ ఎలిమెంట్ సేమ్ ఉండాలమ్మా. y4 ఇక్కడ 3 ఉంటే నాబ్లా పవర్ 3 ఉంటే 3 మైనస్ 1 అవుతుంది. మైనస్ నాబ్లా స్క్వేర్ y3. ఓకేనా? అదేవిధంగా ఇప్పుడు లాస్ట్ కాలం చూడండి. నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 y4 ఏమైంది? నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 y4. ఇది 4 ఇది 4 కాకపోతే ఇక్కడ నాబ్లా పవర్ 4 ఉంటే నాబ్లా క్యూబ్ వస్తుంది. నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ y4 ఈక్వల్ టు నాబ్లా క్యూబ్ y4 మైనస్ నాబ్లా క్యూబ్ y3. ఓకే, అట్లా ఇప్పుడు నాకు చూడండి ఇట్లా నేను ఏం చేస్తా? నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 5 y5 రాస్తా. చెప్పండి. అంటే ఖచ్చితంగా ఇంకో ఎలిమెంట్ ఉంటే y5 వస్తుండే. నాకు ఇక్కడ ఇదే ఎలిమెంట్ అవి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ కదా, ఇంకో సబ్ట్రాక్షన్ రాదు. 4 4 అయింది. 5 పాయింట్స్ అంటే 5 మైనస్ 1 4 దగ్గర ఎండ్ అయింది. ఇప్పుడు అదే ఇంకో పాయింట్ ఉంటే అంటే ఇట్లా ఇక్కడ ఇంతకుముందు 5 తీసుకుని చూడండి, ఇక్కడ ఉంటే ఇంకో కాలం వస్తుండే. ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఇక్కడ రాస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రాస్తా చూడండి. నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ y5 ఈక్వల్ ఏం రావాలి చెప్పండి? నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ ఇక్కడ 4 ఉండాలి, y5 ఉంటే ఇది కూడా y5 కావాలి, మైనస్ నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 ఆఫ్ y4. సిమిలర్లీ నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 6 ఆఫ్ y6 ఏం కావాలి?
చెప్తారా? నాబ్లాడ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఇది 5 అవుతుంది y5 మైనస్ నాబ్లాడ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 5 y4 అండ్ సో ఆన్. టెల్ మీ వాట్ ఈస్ నాబ్లాడ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n ఆఫ్ yn. ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. నాబ్లాడ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n ఆఫ్ yn అంటే ఇక్కడ నాబ్లా పవర్ n ఉంది కనుక నాబ్లా పవర్ n మైనస్ 1 వస్తుంది. yn ఉంటే ఈ వేరియబుల్ కూడా yn ఉంటుంది. మైనస్ నాబ్లాడ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n మైనస్ 1 ఆఫ్ y n మైనస్ 1. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. ఇది ఫార్ములా. ఓకేనా? ఇది మీకు తెలిస్తే మిగతా మీరు ఇది క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? రైట్, అర్థమైంది ఇది? Yes, sir. నేను ఏంటంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తుంటే కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్స్ మీకు ఖచ్చితంగా తెలియాలి. ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్ తెలిస్తేనే నేను చేస్తా నెక్స్ట్ నాకు ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఏమైనా చేయడానికి ఈజీగా అవుతుంది. రైట్, నేను ఇవి మీకు ఇప్పుడు టేబుల్లో చూపిస్తాను చూడండి. ఒకసారి చూడండి. ఇది అయిపోతుంటే ప్రాబ్లమాటిక్ పార్ట్ ఈజీగా అవుతుంది. ఒకసారి నేను కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఒక్కసారి చూస్తాను చూడండి. యాక్చువల్ మీకు ఆపరేటర్ తర్వాత ఈ టాపిక్ ఉందమ్మా. నేను ఎందుకు ముందు చెప్తున్నా నాకు ఈ ఫార్ములాస్ మీకు అక్కడ యూజ్ చేసిన కనుక టేబుల్ చెప్తున్నాను. సో చూడండి, నాబ్లా స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఎఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 2 హెచ్. ఇంతకు చూపించిన అట్లా నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ n ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ n మైనస్ 1 ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ n మైనస్ 1 ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. ఇది ఫార్ములా చూడండి. నాబ్లా ఆఫ్ y1 అంటే y1 మైనస్ y0. నాబ్లా స్క్వేర్ ఆఫ్ నాబ్లా y2 అంటే y2 మైనస్ y1. టేబుల్ వచ్చింది కదా మీకు? టేబుల్ కనిపిస్తుందా? ఫార్ములాస్ ఇక్కడ టేబుల్ రాసి చూడండి. చూడండి ఇక్కడ ఇవి ఇక్కడ రాసినట్టు. నాబ్లా y1 is y1 minus y0. నాబ్లా y2 is y2 minus y1. అట్లా నాబ్లా స్క్వేర్ y2 అంటే నాబ్లా y2 మైనస్ నాబ్లా y1. అదే నాబ్లా స్క్వేర్ ఆఫ్ y4 అంటే నాబ్లా y4 మైనస్ నాబ్లా y3. ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ కింద రాసినాడు. ఇంకా ఇవి ఎట్లా వచ్చినా చెప్పడానికి నేను టేబుల్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? చూడండి, ఈ టాపిక్ చాలా ఈజీ టాపిక్. మీరు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఏమంటున్నా ఒక సింగిల్ మార్క్ కూడా లాస్ కావద్దు. ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా ప్రజెంటేషన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? లాజిక్ అంటే ఈ ప్రాసెస్ తెలిస్తే ప్రాబ్లమ్స్ మీరు అవన్నీ ఓన్ గా చేసుకోవచ్చు. చూడండి, సో ఇక్కడ ఏంటమ్మా నేను చేసినా మీరు చేసినా ఇవన్నీ గుర్తుండాలి అంటే ఏం లేదు. ఓకే, చూడండి. సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్. సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ కూడా ఏంటి? సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ చెప్తాను చూడండి. కొంచెం సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఉంటుంది మీకు. ఒకసారి టేబుల్ కన్స్ట్రక్షన్ మీకు ఒకసారి ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి సెంటర్ కలుపుతుంది. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ టేబుల్. ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్. ఇప్పుడు నేను చేసిన టేబుల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. అర్థమవుతుందా? టేబుల్స్ ఇక్కడ చూడండి. x0, x1, x2, x3, x5 తీసుకున్నాడు. y0, y1, y2, y3, y5. ఈ రెండు డిఫరెన్స్ డెల్ y0 అన్నాడు. డెల్ y0 అంటే ఏంటి? y1 మైనస్ y0. డెల్ y1 అంటే y2 మైనస్ y1. అట్లా డెల్ y4 అంటే లాస్ట్ ఏం వస్తుంది? y5 మైనస్ y4. ఇవి తెలిస్తే ఇది ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ అంటారు. సెకండ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఎట్లా వేసిన? డెల్ స్క్వేర్ y0. ఈ కాలంలో వచ్చిన ఫస్ట్ వాల్యూని డెల్ స్క్వేర్ y0 అంట. అది ఎట్లా వస్తుంది? డెల్ స్క్వేర్ y0 ఫార్ములా ఏంటమ్మా? డెల్ y1 మైనస్ డెల్ y0. అదే డెల్ స్క్వేర్ y1 కు ఈ రెండు డిఫరెన్స్ y2 డెల్ y2 మైనస్ డెల్ y1. అట్లా డెల్ స్క్వేర్ y2 కు డెల్ y3 మైనస్ డెల్ y2. అట్లా ఈ కాలంలో లాస్ట్ వాల్యూ డెల్ స్క్వేర్ y3 కి డెల్ y4 మైనస్ డెల్ y3. అట్లా సెకండ్ డిఫరెన్సెస్. థర్డ్ డిఫరెన్సెస్ వచ్చేసరికి డెల్ క్యూబ్ y0 అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా? డెల్ స్క్వేర్ y1 మైనస్ డెల్ స్క్వేర్ y0. ఆ వచ్చిన వాల్యూని డెల్ క్యూబ్ y0 అంటున్నా. అదేవిధంగా సెకండ్ థర్డ్ చేసినాడు. ఫోర్త్ కాలంలో కూడా డెల్ స్క్వేర్ y0 ఎట్లా డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 y0 ఎట్లా వస్తుంది? డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 3 y1 మైనస్ డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 3 y0 చేస్తే డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 y0 వస్తుంది. అదేవిధంగా డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 y1 ఎట్లా వస్తుంది? ఫోర్త్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ లో డెల్ క్యూబ్ y2 మైనస్ డెల్ క్యూబ్ y1. అట్లా లాస్ట్ చూడండి డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 5 y వాల్యూ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 y1 మైనస్ డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 y0. మరి ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ మీరు ఎక్కడ చేస్తారంటే లాస్ట్ సింగిల్ వేరియబుల్ వచ్చిన తర్వాత ఇలా డిఫరెన్స్. లాస్ట్ కాలం చూడండి సింగిల్ వేరియబుల్ వచ్చింది. సపోజ్ నాకు ఇంకో వేరియబుల్ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేస్తుంటే డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 6 5 చేస్తుంటే. సో ఇక్కడ సింగిల్ వేరియబుల్ ఇంకా డిఫరెన్స్ తర్వాత అక్కడితో స్టాప్ చేస్తారు. మరి అది ఎట్లా ఎన్ని వస్తే కూడా ముందే చెప్పొచ్చు. చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి?
x0, x1, x2, x3, x4, x5 అంటే 6 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. 6 అంటే n = 6 అంటే ఎన్ని డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి? n-1 అంటే 6-1 అంటే 5 డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి. చూడండి ఓకేనా, ఇట్లా గుర్తుపట్టండి. ఇది ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ అంట. నెక్స్ట్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ప్రాబ్లం వచ్చింది, అన్నీ తర్వాత చెప్పే ప్రాబ్లమ్స్. ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ చూడండి, ఇందాక చెప్పిన నాబ్లాది. ఎస్, ఇక్కడ మీరు ఒకటి గుర్తుపట్టండి, టేబుల్లో డిఫరెన్స్ ఏం గుర్తుపట్టాలంటే ప్రతి దగ్గర చూడండి, ఫార్వర్డ్ వచ్చేసరికి ప్రతి దగ్గర డెల్ y0, డెల్ y0, డెల్ స్క్వేర్ y0, డెల్ క్యూబ్ y0, డెల్ టు పవర్ 4 y0, డెల్ టు పవర్ 5 అంటే ప్రతి దగ్గర y0 ఉండాలి. ఏవి తగ్గుతాయి? కింద నుంచి ఒక్కొక్క వాల్యూ తగ్గుకుంటూ వస్తుంది. y5 ఫస్ట్ కాలంలో ఉండే వైలో, డెల్ వైలో y4 మిస్ అయింది చూడండి, డెల్ y4 ఉంది. అది డెల్ స్క్వేర్ వైలో y4 మిస్ అవుతుంది, డెల్ క్యూబ్ లో y3 మిస్ అవుతుంది, డెల్ టు పవర్ 4 లో y2 మిస్ అవుతుంది, లాస్ట్ డెల్ టు పవర్ 5 లో y1 కూడా మిస్ అయ్యి ఓన్లీ y0 వస్తుంది. ఓకే, ఇది ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ కు నోటేషన్స్ ఇట్లా రాసుకుంటారండి. బ్యాక్వర్డ్ కూడా ఫార్ములాస్ ఇవే వాడతా, బట్ బ్యాక్వర్డ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే పైనుంచి ఒక్కొక్క వాల్యూ కట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది చూడండి. ఎస్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇది ఎక్కడ ఉంది? ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ పేజీ నెంబర్ 80 లో ఉంది చూడండి, 4.3.2 కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పోలేషన్. ఇక్కడ కూడా ఒక 5 వేరియబుల్ తీసుకున్నాం, x0, x1, x2, x3, x4, x5 కరస్పాండింగ్ వాల్యూ y0, y1, y2, y3, y4, y5. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఎక్కడ కూడా రండి. డెల్ y1 మైనస్ y0 ని నాబ్లా y1 అంట. మరి మీరు నాకు డౌట్ అడగాలి, నాబ్లా y1 ఎందుకు? నాబ్లా y0 తోటి చేయాలి కదా. నోటేషన్స్ పైనుంచి కాదు, కింద నుంచి ఇచ్చుకుంటూ రావాలి, అది డిఫరెన్స్. కింద ఏముంది? ఫస్ట్ లాస్ట్ వేరియబుల్ 5 తో ఎండ్ అయింది కనుక ఈ నాబ్లా ఫస్ట్ డిఫరెన్సెస్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని నాబ్లా y5 తో ఇండికేట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో నాబ్లా y5 ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి? y5 మైనస్ y4. నెక్స్ట్ దీనికంటే పై వాల్యూ ఏమంట? y5 కనుక దానికంటే ముందు వాల్యూ y4 ఉంటుంది. నాబ్లా y4 ఈక్వల్ టు y4 మైనస్ y3. దాని తర్వాత దానికంటే ముందు వాల్యూ నాబ్లా y3 ఈజ్ y3 మైనస్ y2. అట్లా నాబ్లా y2 ఈజ్ y2 మైనస్ y1. అట్లా నాబ్లా y1 ఈజ్ y1 మైనస్ y0. అంటే ఇక్కడ y0 రాదు. ఓకేనా? దీంట్లో ఈ ఫస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ లో y0 వెళ్ళిపోతుంది. అదే సెకండ్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ y0 వెళ్ళిపోయింది, ఇప్పుడు y1 వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి ఇక్కడ y1 లేదు, అంటే ఒక్కొక్కటి పైనుంచి తగ్గుకుంటూ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఈ దీనికి నోటేషన్ ఇవన్నీ డిఫరెన్సెస్ చేస్తా. నాబ్లా స్క్వేర్ y1 వైలో ఫస్ట్ వాల్యూ ఎట్లా వస్తుంది? డెల్ y2 మైనస్ డెల్ y1. సెకండ్ డెల్ y3 మైనస్ నాబ్లా y2 మైనస్ నాబ్లా y1 ఫస్ట్ వాల్యూ. సెకండ్ వాల్యూ నాబ్లా y3 మైనస్ నాబ్లా y2. థర్డ్ వాల్యూ నాబ్లా y4 మైనస్ నాబ్లా y3. ఫోర్త్ వాల్యూ నాబ్లా y5 మైనస్ నాబ్లా y4. కాకపోతే నోటేషన్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వచ్చిన లాస్ట్ వేరియబుల్ ఉందా, నాబ్లా y5 మైనస్ నాబ్లా y4 కు నాబ్లా స్క్వేర్ ఈ కాలంలో స్క్వేర్ కాలంలో అంటే సెకండ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ లో లాస్ట్ వేరియబుల్ 5 తో ఉండాలంటే నాబ్లా టు పవర్ ఆఫ్ 2 y5 లేదా నాబ్లా స్క్వేర్ y5. అది ఫస్ట్ వాల్యూ. సెకండ్ వాల్యూకు నాబ్లా స్క్వేర్ y4 అంటే దానికంటే ముందు వాల్యూ. y4 కంటే ముందు వాల్యూ నాబ్లా స్క్వేర్ y3. y3 కంటే ముందు వాల్యూ నాబ్లా స్క్వేర్ y2. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు y0 ఆల్రెడీ పోయింది, ఇప్పుడు y1 కూడా వెళ్ళిపోయింది. అట్లా నాబ్లా క్యూబ్ y3 నాబ్లా క్యూబ్ y చేసినప్పుడు నాబ్లా క్యూబ్ y5 వస్తుంది, నాబ్లా క్యూబ్ y4 వస్తుంది, నాబ్లా క్యూబ్ y3 వస్తుంది. నెక్స్ట్ నాబ్లా టు పవర్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఫోర్త్ డిఫరెన్సెస్ చేసినప్పుడు ఏంటి? ఇక్కడ వీడు రాయలేడం ప్రింట్ మిస్టేక్ అని చూసుకోండి, ఇక్కడ రాసుకోండి. ఎస్, వింటున్నారా? పేజ్ నెంబర్ 80 లో మీకు ఒక నాబ్లా టు పవర్ 4 కాలంలో ఒక వేరియబుల్ మిస్ అయింది. ఫస్ట్ ఈ డిఫరెన్స్ ఏం రాసినాడు? నాబ్లా టు పవర్ 4 y4 కు నాబ్లా క్యూబ్ y4 మైనస్ నాబ్లా క్యూబ్ y3. ఈ రెండో డిఫరెన్స్ రాయలేదు, ఇక్కడ ప్రింట్ మిస్టేక్ పడలేదు. చూడండి, ఇదేముండాలి? నాబ్లా టు పవర్ 4 y5 ఉండాలి. నాబ్లా టు పవర్ 4 y5 అంటే ఏమొస్తుంది? ఆ వాల్యూ ఈ టేబుల్ లో పడ్డది చూడమ్మా, ప్రింట్ మిస్టేక్. ఇక్కడ నాబ్లా టు పవర్ 5 లో పడాల్సిన వాల్యూ ఇక్కడ పడాలి యాక్చువల్ గా. చూడండి, నాబ్లా టు పవర్ 4 y4 ఇక్కడ కిందకి ఏముండాలి? నాబ్లా టు పవర్ 4 y5 ఉండాలి. ఆ వాల్యూ ఫార్ములా ఏంటి? నాబ్లా క్యూబ్ y5 మైనస్ నాబ్లా క్యూబ్ y4. లాస్ట్ టేబుల్ ఏముండాలి? నాబ్లా టు పవర్ 5 y5 ఉండాలి. పవర్ 4 ఉంది, 4 కాదు 5. కరెక్షన్ చేసుకోండి, ప్రింట్ మిస్టేక్. ఓకేనా? ఉంటున్నారా? హలో, ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్ లో పేజ్ నెంబర్ 80 లో ఈ లాస్ట్ కాలంలో ఒక ప్రింట్ మిస్టేక్ పడలేదు, ప్రింట్ పడలేదు. నాబ్లా 4 y ఉంది కదా, ఈ కాలం ఈ ఫోర్త్ కాలం ఉంది కదా, ఫోర్త్ కాలంలో ఒకటే వేరియబుల్ ఉంటుంది. నాబ్లా టు పవర్ 4 y4 నెక్స్ట్ ఏం ఉండాలి? నాబ్లా టు పవర్ 4 y5 ఉండాలి.
అది నెక్స్ట్ కాలంలో ప్రింట్ అయింది, అది ఇక్కడ రాసుకోండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. మరి లాస్ట్ కాలంలో ఏం రాస్తారు? నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 5 వైఫై రాయాలి. ఇక్కడ 4 పడ్డది, పవర్ 4 పడ్డది, 4 కాదు 5 ఇది. ఓకేనా? నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 5 వైఫై. ఇది దీని ఫార్ములా ఏంటి? ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ అంటే నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 వైఫై మైనస్ నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 వైఫై డిఫరెన్స్ చేస్తే నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 5 వైఫై రావాలి. ఓకేనా? ఓకే సార్. లెటర్ రాసి చూపించాలి, ఏం అవసరం లేదు కదా. ఒకసారి లెటర్ రాసి చూపించండి. లాస్ట్ కాలం మీకు ఏంటంటే లాస్ట్కి ప్రింట్ మిస్టేక్స్ పెట్టాము. ఇది ఇక్కడ ఇది నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ y4 ఇది కదా. దీంట్లో ఏంటి లాస్ట్ ఇక్కడ నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 3y3 నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 3 ఇది 4y ఎంత రైట్ 5y4 కొంచెం ఉండండి, 1 minute అమ్మా. నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 5 4 ఉండాలి. నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ y5 4 రైట్. ఇది ఓకే, ఇది పడాలి చూడండి. నాబ్లా ఇక్కడ రాసి చూడండి. ఏంటంటే నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 y ఏంటి వాల్యూస్ ఇవి? నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 y4 ఉండాలి, నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 y5 ఉండాలి. ఓకే, ఇది మీకు యాక్చువల్ ఇక్కడ పడ్డది, ఇది ఇక్కడ ఈ కాలం రాసుకోండి. ఇంతకంటే ముందు నాబ్లాకి ఇవంతా కరెక్ట్ ఉన్నాయి. నాబ్లాకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి లాస్ట్ కాలం ఏమవుతుంది? నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 5 అంటే ఈ రెండు డిఫరెన్స్ అంటే ఏమొస్తుంది? నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 y5 మైనస్ నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 y4 కదా. ఈ వచ్చిన ఆన్సర్ దేంతో ఇండికేట్ చేస్తా? ఈ కాలంలో లాస్ట్ వాల్యూ అంటే నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 5 y5. ఇది కరెక్షన్ చేసుకుంటాము. అంటే ఇక్కడ పడాల్సిన ప్రింట్ ఇక్కడ పడ్డది, ఇక్కడ ఒకసారి చేసుకోండి. ఇది ఇక్కడ అసలు ప్రింట్ పడలేదు. ఓకేనా? లాస్ట్ కాలం ఒకసారి కరెక్షన్ చేసుకోండి. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో అందరు చూస్తున్నారా? ఒకసారి కరెక్షన్ చేసుకోండి. ఓకే, నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 y5 మైనస్ నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ y4. ఈ డిఫరెన్స్ నాబ్లా టు ది పవర్ ఆఫ్ y5. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ వీటి తర్వాత ఏంటంటే సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ మీకు అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటుంది. నేను ఇంకొక 5 minutes క్లాస్ తీసుకుంటా. ఫస్ట్ ఈ టేబుల్స్ అయిపోయినాక రేపు ఆపరేటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్. మరి సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే చూడండి, సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఏం చెప్తుందంటే a central difference operator formula ఏంటి? The central difference operator is denoted with as formula as delta of f of x equal to, నేను ఇక్కడ నోట్స్ లో చేస్తాను. central difference operator. Central difference operator ఏం చెప్తుందంటే it is denoted with delta. ఎట్లా వస్తున్నా? డెల్టా. ఇది నోటేషన్ మీకు తెలుసు. డెల్టా ఆఫ్ f of x equal to f of x plus h/2 minus f of x minus h/2. ఇది ఫార్ములా. Central difference operator f of x, delta f of x is defined by f of x plus h/2 minus f of x minus h/2. ఇది ఫార్ములా. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు సిమిలర్లీ ఏంటి డెల్టా స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? డెల్టా ఎఫ్ ఎక్స్. సేమ్ సింప్లిఫికేషన్.
అయితే ఇప్పుడు ఫార్ములా ఇది. ఇంతకుముందు నాకు ఫార్వర్డ్కి ఏముండే, సారీ బ్యాక్వర్డ్కి ఈ ఫార్ములా ఉండే. ఫార్వర్డ్కి ఏమో x ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉండే. అట్లా సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ కి ఇది ఫార్ములా. సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై టూ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ బై టూ. సో డెల్టా స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏం రాసుకోవచ్చు, డెల్టా ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై టూ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ బై టూ. వీటికి ఇంకొకసారి ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. అది ఇక్కడ చేస్తాను చూడండి, ఈయన చేస్తాను చూడండి, ఇక్కడ చేస్తాను చూడండి. ఏమొచ్చింది నాకు, డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ చేస్తాను చూడండి. సో ఎంత వచ్చింది నాకు, అది ఇది ఒకటి జస్ట్ స్టాప్ చేస్తానమ్మా, వినండి. సో నాకు ఎంత వచ్చింది, డెల్టా స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే డెల్టా ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై టూ మైనస్ డెల్టా ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ బై టూ. అంటే డెల్టాతో మల్టిప్లై చేస్తున్నామా, వచ్చింది కదా, ఇది వచ్చిన ఫ్యాక్టర్ను అంటే ఇక్కడ వచ్చిన ఫ్యాక్టర్ను డెల్టాతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. ఇది చేస్తే ఏమొచ్చింది నాకు, డెల్టా ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై టూ మైనస్ డెల్టా ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ బై టూ. ఓకే, ఇదేంటి, డెల్టా స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, డెల్టా స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు దీనికి ఒకసారి ఫార్ములా అప్లై చేస్తే దీనికి, ఇప్పుడు ఇది మొత్తం ఎక్స్ అనుకుందాం, ఇది మొత్తం ఎక్స్ అనుకుందాం. అంటే ఎక్స్ లోకి వెళ్ళి ఒకసారి హెచ్ బై టూ యాడ్ చేయాలి, ఒకసారి హెచ్ బై టూ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, అదే ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, చూడండి, డెల్టా ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై టూ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది మొత్తం ఎక్స్ అనుకోండి, ఇక్కడ ఇది మొత్తం ఎక్స్. ఫస్ట్ దీనికి అప్లై చేసినప్పుడు ఒకసారి హెచ్ బై, ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్ కు హెచ్ బై టూ యాడ్ చేయాలి, హెచ్ బై టూ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై టూ ప్లస్ హెచ్ బై టూ, ఓకేనా, ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై టూ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై టూ మైనస్ హెచ్ బై టూ. అర్థమైందా, అంటే ఫంక్షన్ ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై టూ అమ్మా, ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై టూ కు ఒకసారి హెచ్ బై టూ యాడ్ చేస్తున్నా, హెచ్ బై టూ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా. కనపడుతుందా, ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీనికి అప్లై చేద్దాం. ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ ఎంత ఉంది, ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ బై టూ ఉంది. అంటే ఈ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ బై టూ ఒకసారి హెచ్ బై టూ యాడ్ చేయాలి, ఇంకోసారి హెచ్ బై టూ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ రాసి చూడండి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ బై టూ ప్లస్ హెచ్ బై టూ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ బై టూ కు మైనస్ హెచ్ బై టూ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఇదే ఫార్ములా. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ హెచ్ బై టూ ప్లస్ హెచ్ బై టూ, హాఫ్ ప్లస్ హాఫ్ ఫుల్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ అవుతుంది, మైనస్ ఇక్కడ ఈ ప్లస్ ఎక్స్ హెచ్ బై టూ మైనస్ హెచ్ బై టూ క్యాన్సిల్ అయ్యి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా ప్లస్ హెచ్ బై టూ మైనస్ హెచ్ బై టూ క్యాన్సిల్ అయ్యి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది. మైనస్ ఆఫ్ మైనస్, ఇక్కడ చూడండి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్, ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ బై టూ మైనస్ హెచ్ బై టూ మైనస్ ఆఫ్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. ఇది డెల్టా స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫార్ములా. ఓకే, ఇవి మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటారు, మీరు ఒక్కసారి మీరే ఫార్ములా ఓరియంటెడ్ చేసుకుంటారండి. ఇది ఫార్ములా. అర్థమైందా, రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను దీనికి ఫార్ములా ఎట్లా డిరైవ్ చేస్తా చూడమ్మా. ఇంకా సిమిలర్లీ ఇప్పుడు డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏం రాసిన, డెల్టా ఆఫ్ డెల్టా ఎఫ్ ఎక్స్ అంటే దీని ఏం రాసిన, డెల్టా ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై టూ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ బై టూ కదా. అంటే డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నప్పుడు ఏమొచ్చింది, డెల్టా టు ది పవర్ ఆఫ్ టూ మైనస్ వన్. అట్లా సిమిలర్లీ డెల్టా క్యూబ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రావాలమ్మా, డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై టూ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ బై టూ రావాలి, ఓకే, ఇంటూ డెల్టా స్క్వేర్. అట్లా డెల్టా టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమొస్తుంది చెప్తారా, డెల్టా క్యూబ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై టూ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ బై టూ వస్తుంది. అట్లా డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏం రావాలి, ఎన్ ఉంటే ఎన్ మైనస్ వన్, డెల్టా టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై టూ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ బై టూ. మీరు డెల్టా టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ మళ్ళీ డెల్టా టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై టూ మైనస్ డెల్టా టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ బై టూ వస్తుంది. ఇది ఏంటి, సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్. వీటి కన్స్ట్రక్షన్ టేబుల్ నేను రేపు చెప్తాను, ఓకేనా.
ఒక్కొక్కసారి చూస్తే చూడండి. ఒక 2 minutes క్లోజ్ చేస్తాను. 2 minutes లో క్లోజ్ చేస్తాను. చూడండి, సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్. ఇవి టేబుల్స్ ఎట్లా వస్తే చెప్తానండి. ఇవి అంటే సెంట్రల్ వాల్యూ బేస్ చేసుకొని చేస్తాడు. ఇది ఫార్ములా. డెల్టా ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై 2 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ బై 2. డెల్టా స్క్వేర్ కి ఇక్కడ చూడండి, డెల్టా స్క్వేర్ డెల్టాకి ఇవన్నీ వేసినాడు. డెల్టా స్క్వేర్ ఆఫ్ ఇవి యావరేజ్ ఇవంతా ఆపరేట్ ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ఇట్లా వస్తుంది. ఓకే, సో నేను వీటి కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్ ఏంటి ఇక్కడ ఉంది. నేను అది ఎట్లా చేయాలో రేపు చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో. బ్యాక్వర్డ్ అయిపోయింది, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ అయిపోయింది. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తో నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తాను నేను. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇది అంటే ఆపరేటింగ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ మ్యూటేషన్స్, ఫ్యాక్టోరియల్స్, సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ అది ఎట్లా చేయాలో చెప్తాను. అసలు టేబుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. ఓకే, చెప్తానండి మనం. సో ఈరోజు నేను ఇవన్నీ చెప్పినవన్నీ మీకు ఎక్కడున్న నోట్స్ లో, మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎక్కడ ఉన్నాయి? పేజీ నెంబర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? 81 వరకు ఉన్నాయి. చూడండి, పేజ్ నెంబర్ 81 వరకు చూసుకోండి. ఓకే, ఇంక ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు ఈజీ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం కు ఏంటి చూడండి, ఒక్క నిమిషం ఉన్నాడు. పేజ్ నెంబర్ 71 లో 79, పేజ్ నెంబర్ 79 లో చూడండి. కన్స్ట్రక్ట్ ద ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా అండ్ ఐడెంటిఫై డెల్ స్క్వేర్ y0, డెల్ స్క్వేర్ y1 అండ్ డెల్ క్యూబ్ y1 ఫ్రమ్ ద టేబుల్ అన్నాడు. సో 0 1 2 3 4 ఇచ్చిండు. 0 1 2 3 4 ఇచ్చిండు. ఎక్స్ వాల్యూస్, వై వాల్యూస్ వచ్చేసి 0 1 8 27 64 ఇచ్చిండు. డెల్ వై ఏం చేస్తా 1 - 0. ఓకే, అదే దీనిలో సెకండ్ వాల్యూ 8 - 1 27 - 8. 27 - 8 అంటే 19 వచ్చింది. 64 - 27 37 వచ్చింది. అట్లా డెల్ స్క్వేర్ వై అంటే 7 - 1 6, 19 - 7 12, 37 - 19 18. అట్లా ఎక్కడ సింగిల్ వేరియబుల్ వచ్చిన వరకు చేయాలి. ఓకే, ప్రాక్టికల్ డెల్ టు పవర్ 4y ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. అంటే ఈ 0 ఏమంటాడు ఇక్కడ, ఈ ఫోర్త్ కాలంలో ఫోర్త్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ లో డెల్ టు పవర్ 4 y0. ఓకే, అట్లా ఇవన్నీ చేసుకోండి, ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి, అర్థమవుతుంది మీకు. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఏంటి బ్యాక్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ ఫార్ములా చెప్పేసి న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఫార్ములాస్ అప్లై చేసి చెప్తాను ప్రాబ్లం. అర్థమవుతుంది కదా? ఎస్, అర్థమవుతుందమ్మా? అవును సార్. ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ నాకు మళ్ళీ ఒక 5 days గ్యాప్ ఉంది. మళ్ళీ ఫ్రైడే ఉంది. ఓకేనా? సో ఫ్రైడే ఏం చేస్తాను, వీటికి కన్స్ట్రక్షన్ టేబుల్ చెప్పి, ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా చెప్పి, సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ చెప్పి, వాటిని ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలో చెప్తాను నేను. రైట్, స్టాప్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను చెప్పిన నోట్స్ చేస్తాను, ఒక్కోసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. టెక్స్ట్ బుక్ కూడా ఉన్నాయి, చూసుకోండి. రైట్, let us continue next class. Yes sir, thank you. Okay, let us continue next class. Stop చేద్దాం. Okay.